자, 반갑습니다. 네 번째 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘 보게 될 adjective와 noun, unique AI starter kit에서 우리가 보고 싶은 게 무엇일지 한번 랜덤으로 한번 돌려보도록 하죠. 자, 랜덤을 클릭을 했고, global educator. 어찌됐건 다 한번 커버를 해봐야 되니까 한번 보도록 하겠습니다. Thinking and acting from a worldwide perspective and person who transfers knowledge and experience to others. 요즘은 이게 좀 중요해지고 있죠. 점점 더 또 중요해지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 아무래도 본인의 이렇게 그 아이디어를 펼치고 그리고 가르치는 걸 좋아하는데 이제 더 이상 언어에만 그냥 매여 있는 그런 상황이 아니다 보니까 이걸 좀 더 다양하게 한번 풀어볼 수 있지 않을까. 자, 그래서 어떤 친구를 글로벌 에듀케이터라고 이야기를 하냐 이렇게 적혀 있네요. Is a young person who naturally connects with people from different cultures and love sharing knowledge with others. 이런 경우에는 약간 글로벌이라는 단어가 들어갔기 때문에 아무래도 이런 걸 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 그 다양한 문화를 이미 체험을 했던 친구들, 그러니까 뭐 해외에서 이미 뭐 몇 년 동안 좀 살아봤던 친구들, 이런 친구들이 좀 괜찮지 않을까? They're like a bridge between worlds, helping classmates understand different perspectives while being curious about how people learn and live around the globe. They often become the go-to person in explaining complex topics to friends and enjoy making learning fun and relatable for others. 자, 이렇다라고 해서 제가 굳이 무조건 튜터링, 클럽, 이런 걸 만들어야 된다. 이거는 너무 또 뻔하잖아요. 너무 뻔하기 때문에, 제가 생각했을 때는 약간 AI를 활용을 해서, 뭐, 본인이 좋아하는 어떤 주제에 관련된 좀 튜터링 앱 같은 것도 만들어 볼 수 있겠다. 요즘은 워낙 이 AI가 이제 학습한 경로들이 많다 보니까, 그런 부분들을 바로 프롬프트로 넣어보면 아마 나오지 않을까 싶긴 한데요. 여기서 이제 cross cultural awareness, 그러니까 핵심이 다른 게 아니라 글로벌한 거잖아요. 그럼 아무래도 world history 관련된 내용들 혹은 cultural wise 이 cultural wise로 들어가는 게 맞지 않을까 싶긴 한데 이 챌린지를 한번 보도록 하겠습니다. Sometimes feeling overwhelmed by wanting to help everyone understand everything perfectly. Learning it's okay to take it step by step. 그것도 맞죠. Balancing their desire to help others with their own learning needs and homework time. 맞습니다. 그러니까 이제 다른 애들 도와주다가 홈워크 안 하게 되면 안 됩니다. Finding ways to connect with people who have very different viewpoints or learning styles than their own. 그렇죠. 이제 우리가 공부를 하는 그 방식들, 이제 본인이 공부를 하는 방식들이랑 좀 다르게 학습을, 어떤 친구들은 visual learner일 수도 있고, 어떤 친구들은 또 다르게 공부를 할 수도 있는 거잖아요. 자, 이런 친구들은 어떤 path를 가지게 될까? International Education Technology Developer. 그죠. 그러니까 이런 것들은 이제 지금 현재 이제 해외의 대형 출판 업계들도 마찬가지고 다 이쪽에 좀 힘을 쏟고 있는 그런 부분들이 없지 않아 있습니다. 그리고 cross-cultural learning specialist, designing programs that help schools become more globally connected. Digital content creator for educational platforms, making engaging videos and interactive content that teaches global topics. 저는 여기 이 토픽 theme을 받았을 때 액션 플랜을 좀 다른 걸 좀 짜보도록 하겠습니다. 어떤 걸 짜보고 싶냐면 우리가 굳이 무조건 가르쳐야 된다 이런 건 아니잖아요. World History 관련 앱을 좀 만들어 볼 수도 있을 것 같고 application or maybe AI agent 를 한번 해보도록 합시다. 얘가 어떻게 대답을 하는지 한번 봅시다. 우리가 그냥 보통 기준점을 이렇게 애플리케이션으로 잡지만 요즘은 또 AI 에이전트도 만들 수가 있기 때문에 그 AI를 어떤 식으로 구현을 해낼 것인가. 그냥 가볍게 소프트 엔지니어링으로 프롬프트 엔지니어링만 좀 잘해주면 충분히 만들 수 있는 거죠. 그리고 API를 잘 호출을 해서 만들 수 있는 그런 것들도 있으니까 얘가 AI가 과연 그쪽을 잘 얘기를 해줄까. 그게 좀 궁금하긴 한데 한번 보도록 하겠습니다. 자, 뭐라고 나왔는지 볼게요.
chatbot. 이게 나쁘지 않죠. Time travel tales, interactive history chatbot. Create a fun educational chatbot that takes on the personality of different historical figures and helps students learn world history through engaging conversations. The bot will make history more relatable by speaking in a modern, teen-friendly way while sharing accurate historical information. 여기서 핵심은 아무래도 accurate historical information을 어떻게 잘 넣느냐. 좀 학습을 시켜볼 수도 있을 것 같고요. 그리고 가벼운 AI로도 충분히 챗봇을 만들어 볼 수도 있겠다. 이거는 나쁘다고 생각하지 않습니다. bot development, 그죠? 여기에는 이제 뭐 beginner friendly platform, bot press 한 번도 들어보진 못했었던 부분인데 아마 학습이 돼 있는 것 같습니다. dialogue, flow라는 것도 있네요. 뭐 include fun facts and jokes and test with friends and get feedbacks. 그래서 가장 핵심이 될 부분이 아무래도 역사적인 관점들이라던가 이런 부분들을 또 어떻게 잘 녹여내느냐. 그러니까 만약에 학습이 필요하다라고 하면은 좀 약간 가벼운 AI들, 뭐 라마 같은 것들을 써서 CPU에서 돌려보면서 학습을 해보는 것도 저는 나쁜 방법이 아니라고 생각을 해봅니다. 그래서 여기서 이제 expected outcomes를 보면 A working chatbot that makes history interactive fun and better understanding of different cultures and time periods. 제가 요 부분을 좀 해보면 좋을 것 같아요. 뭐 본인이 한국 역사에 궁금하다, 한국 역사가 좀 궁금하다, 근현대사가 궁금하다, 혹은 뭐 완전 뜬금없는 국가들의 뭐 뜬금없는 국가라고 하기엔 좀 그렇긴 한데 왜 이런 사태가 일어나고 뭐 예를 들어 지금 현재 사태가 뭐 한국뿐만 아니라 글로벌하게 일어나는 사태들 중에 왜 이 사태가 지금 이렇게 일어날 수밖에 없는가에 대한 어떤 그 지식들을 좀 설명하는 챗봇을 만들어주는 거는 꽤나 큰 도움이 되겠다. 이게 보통 학교에서만 도움이 되는 게 아니라 학생들 전체한테 좀 도움이 될 수 있겠죠. 그래서 이걸 좀 더 키워볼 수 있을 것 같고 Development of technical skills in AI and programming. 이게 그렇게 어렵진 않습니다. 사실은 엄청 어려운 주제라면 사실 이렇게까지 할 필요가 없을 이거 엄청 그 투자해야 되는 시간이 많이 들어가고 사실 그렇지도 않아요. 요즘은 그 이미 툴 자체가 많이 뭐 프론트엔드, 백엔드까지 풀스택으로 전부 다 만들어주는 시대가 됐기 때문에 본인이 AI 리터러시가 좀 높다라고 한다면 충분히 가능하겠죠. 그래서 먼저 AI로 API를 호출하는 것부터 한번 해보는 거를 적극 추천을 드리고 AI로 호출하는 지점까지 한번 실험을 한번 해보는 거죠. 근데 AI를 호출하는 방법을 모른다. GPT나 제미나이한테 물어보는 겁니다. 그럼 어느 정도 벌써 또 셋업을 해준단 말이죠. 그래서 그 셋업이 된 상태에서 한번 진행을 해보면 되게 재밌지 않을까. 이런 생각이 듭니다. 그래서 여기서는 이제 뭐 팁을 뭐라고 줬냐면 뭐 just one or two historical figures and expand later. 그쵸? 먼저는 시작을 해야 되니까. 그러니까 결국에는 저는 지금 약간 문과적인 부분으로만 좀 접근을 했는데 왜냐면 global educator라는 그 단어에서 그래 뭐 그럼 cultural awareness 약간 이런 거 아니면 historical awareness 이런 부분들까지 보통 우리나라 얘기하면 또 독도 우리 땅 이거 얘기할 수 있겠잖아요. 그래서 그런 부분에 대한 챗봇을 해외 쪽으로 연계를 해서 또 만들어 보는 것도 나쁘진 않겠다. 만약에 가능하다면 좀 저가 AI를 써서 튜닝을 좀 잘 해놓고 그 독도에 이렇게 오는 사람들한테 팸플렛에 거의 QR 코드처럼 넣어보는 것도 나쁘진 않겠다. 근데 이게 뭐 계속하면 안 되겠죠. 왜냐하면 API를 계속 호출을 해야 되는데 이게 API를 호출할 때마다 비용이 또 드니까 이제 본인이 생각하는 어떤 적정 수준의 예산부터 좀 생각을 해서 실제로 이런 부분들을 만들어 보는 것도 좋을 것 같고 뭐 특히 제주국제학교 다니는 친구들은 뭐 제주도 쪽에서 할 수 있는 것들도 충분히 많을 것 같다. 특히 이제 투어리스트가 왔는데 단순하게 우리가 투어리스트가 왔을 때 되게 궁금한 게 많을 거 아니에요. 근데 궁금한 게 많은데 이게 뭐 그냥 사람들한테만 물어볼 수 있는 것도 아니고 그렇다고 챗GPT한테 혹은 제미나이한테 이거에 스페셜라이즈 되어 있는 그런 AI 그러니까 이제 overall 모든 걸 다 다루는 그런 AI한테 물어보면 또 확률론적으로 또 우리가 원하는 답이 나오지 않을 가능성도 있고 또 이게 수많은 hallucination이 있을 수가 있기 때문에 이렇게 프롬프트를 좀 잘 그 큐레이팅을 해주셔서 우리가 엔지니어링 자체를 좀 잘해준다면 그것도 의미가 있는 일 같습니다. 그래서 이렇게 해서 오늘은 글로벌 에듀케이터
네, 관련돼서 봤고요. 영상 하단에 저기 이제 댓글 부분과 그 아래에 이렇게 클릭할 수 있는 부분들 있죠. 이 부분에다가 스니펫과 지금 방금 정리한 부분들 올려놓도록 하겠습니다. 저는 그러면 다음번 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.